चलो शाबाश चलो 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 पास अजान आएगा छोड़ो खबरदार थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे भाई शाबाश रास्ता छोड़ छोड़ो शाबाश छोड़ पीछे 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 हट जाओ शाबाश चलो चलो भाई चलो शाबाश रास्ता छोड़ छोड़ो रास्ता शाबाश रास्ता छोड़ो हटो पीछे शाबाश रास्ता छोड़ छोड़ो खाली करो शाबाश शाबाश चलो भाई चलो शाबाश छोड़ो रास्ता खाना चाहिए मुराद पूरी हो जाती है लेकिन हमें यकीन अली वली मोहम्मद साहब को बाद नमाज असर बुलाया बुलाने के बाद अपने पास बिठाया कुर्सियां लगी थी नहीं कॉल करूंगा बिल्कुल कोई आदमी जो है वो इधर उधर जनाब हरकत नहीं करेगा आराम से बैठे आप हजरात से गुजारिश है जिस तरीके से हजरत का दीदार भी करें आप से गुजारिश है उसी तरह साथ में तोड़े अल्लाह के लिए सफेदा तोड़े आप हजरात थोड़ा छोड़ो यार मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो और सकोन माहौल के अंदर आपसे गुजारिश है जी मेरी आपसे गुजारिश है देखिए हजरत का दीदार अगर आप तकलीफ देंगे तो गुनाह मिलेगा अगर दीदार करते रहेंगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा तो आप सुने तवज्जो करें एक बार पूरा मजमा वाले जी लगाकर या रसूल अल्लाह पूरा मजमा हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों रास्ता छोड़कर रखें रास्ते को जनाबे वाला बिल्कुल खाली रखें आप हजरात पुरसकून तरीके के साथ रास्ता छोड़ रहे हंगामा नहीं करें हंगामा बिल्कुल नहीं करना है बिल्कुल आप हजरात हंगामा नहीं करेंगे आप हजरात से गुजारिश है अदब 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 को मलहूज रखें आप हजरात से गुजारिश है रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें अदब को मलहूज रखें रास्ता दे दें सभा बिल्कुल नहीं तोड़े साहब बिल्कुल ना तोड़े बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है साहब बिल्कुल ना तोड़े बाद में आपको जगह मिलने वाली नहीं है साहब बिल्कुल
پھر بعد میں پرابلم ہو جائے گی. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بابا جی کے واسطے تھوڑا صفا بناؤ خدا کے لیے. لوگوں صفا بناؤ خدا کے لیے، صاحب کے واسطے خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ پیچھے ہو جاؤ. تھوڑا لوگوں میں چلتا یہ مائک. سب لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آرام سے رہیں. ہم جنازے کی تیاری کر رہے ہیں. مہربانی کر کے اپنی صفحے بنائیں، اور یہ زبردستی مت کریں. آپ سب سے اپیل ہے بیٹھ جائیں. آپ سب سے اپیل ہے بیٹھ جائیں. حضرت دیکھو، آپ کو میاں الطاف صاحب قبلہ نے فرما دیا، اب بھی اگر آپ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے آپ بالکل ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ بے ادبی ہوگی ہے، تو اگر بے ادبی ہوگی تو آپ کا آنا جانا بیکار ہو جائے گا. پھر ادب کو ملحوظ رکھو، ادب ضروری ہے. اتنے دور سے آئے، عقیدت میں آئے، پھول بھر کے آئے ہو، پھول بھر کے لے جانا چاہتے ہو اگر تو ادب سے رہو. اگر ادب نہیں کرو گے تو خدا کی عزت کی قسم پھر آپ فائدہ نہیں لے کر کے جا سکتے ہو. آپ صرف حضرت کے 2 اشعار سماعت کرو. جی حضرت مہربانی کر کے آپ پیچھے ہو جاؤ. مہربانی کر کے تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں. مہربانی کر کے پیچھے بیٹھ جائیں. مہربانی کر کے اس طرح مت کریں. سب سے اپیل کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں. آپ حضرات سے جب میاں سرفراز صاحب کے جس مقصد کے واسطے تم سارا آئے ہیں، جس مقصد کے واسطے تم اتنا چل کے آئے ہیں، سارا کو جو ہے اللہ پاک کی رضا اور اس رب العالمین کا حکم کے مطابق اپنا پیر و مرشد کا جنازہ ادا کرنے کے واسطے. پھر جو کچھ شریعت کا ہے، جو کچھ جنازہ کا آداب ہے، وہ ساری چیز جڑی ہے نا تم اتنی محنت کر کے، اتنی محبت کر کے، اتنا کچھ کر کے آئے ہیں. جو کوئی تم نے علماء چکے گا اسی کے مطابق تم کریں گا. وہ لوگ جنہاں تڑا مسجد شریف کے بیچے وہ اسی جگہ کے بیچ صاف کریں گا. جنہاں لوگ ختم بندی تڑا ختم شریف کا کوٹھیاں کے بیچے وہ اسی جگہ کریں. جنہاں صاحبان کے بیچے وہ سونے لگا ہوا انہوں نے اسی جگہ کے بیچ صاف کر لینی چاہیے. اس جگہ کے بیچ بھی تم نے پیڑ کری ہوئی ہے تھڑا کے اوپر وہ کر لیں. مسجد شریف کے پرلی بکھی بھی کر لیں. یہ لوگ جنہاں برانڈا کے نام تم بھی کر لیں. وہ جنہاں برانڈا کا نام کھڑے میں بلند کے بیچ کھڑا میں تم اگر جنازہ کے واسطے ہیں تو پھر جو کوئی ہم تم متن لگاؤ کہ صاف کرو. ہاں فوٹوگرافی واسطے ہیں. اور دوسری گل ہے اس واسطے یہ ہے کہ تم جو ایک کھڑے میرا سامنے نہیں وہ جیسے راتوں ڈبا چاہے ہو تم پیچھے ہو صاف بناؤ سیدھی طرح. جو تو شریعت کا لگے گی وہ حل کرو تاکہ ہم پھر جنازہ جو ادا کر سکیں. اور اس کو پکڑنا یہ کیا بولا آپ حضرات درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب 4 جملے امام صاحب فرمائیں گے. حضرات میری سب سے اپیل ہے کہ تم اس طرح شور نہ کرو. تم خدا کے ولی کے جنازہ کے بیچ حاضر ہوا ہے اور میں گزارش کروں کہ لوگ اڈا صاف کرنے لگا. امام کے آگے نماز نہیں ہوتا ہے وہ فوراً پیچھے مسجد کی طرف چلے گئے.
امام کے آگے جڑا لوگ ہوئے گا ان کی نماز نہیں ہو سکے. جڑا آگے صاف کریں لگا وہ آگے صاف نہ کرو وہ پیچھے موڑاؤ سارا. مسجد کی طرف چلے جاؤ, ان پارکوں میں چلے جاؤ, جت جتے اور چلے جاؤ, لیکن امام کے پیچھے رہے ان کی کوشش کرو. امام اس جگہ ہوگا اور اس کے پیچھے رہے ان کی کوشش کرو. جڑا لوگ امام کے آگے ہوئے گا ان کی نماز جنازہ نہیں ہو سکے. دوسری عرض میری جڑی ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ عبادا, اللہ تعالیٰ کا کچھ بندہ ہے وہ قیامت کے دن نور کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ان کا یغبطہم الانبیاء والشہداء, انبیاء اور شہداء ان کا مرتبہ نے دیکھ کے رشک کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نام محبت کی ہے سچی, اخلاص آئی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کا جو ولی ہے انہوں نے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اللہ کا ولی کی موت نہیں ہے, موت و جسر یوسل الحبیب علی الحبیب. موت الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب. جو دنیا میں اپنا رب کے نام دوستی لا کے رکھے, اپنا رب کے نام محبت کرے, اللہ تبارک و تعالی نبی فرمائیں کہ جو ایک پورا موت جو دوست میں ملا چھڑے, دوست نہ ملا چھڑے, اور دوست جس میں دوست نہ ملے تو اس کی بڑی تقریب ہے. حضرت کا کتنی بڑی تقریب ہے. ایک خدا کو ولی الموت جسر یوسل الحبیب علی الحبیب کے تحت اپنا رب کے نام ملنے جا رہے ہیں. آج یہ دیکھو کتنے جشن ہے. ساری مخلوق جڑی ہے وہ حدیث سے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نے فرمایا اے جبریل زمین کا فلانا حصہ پر جو بندہ ہے وہ میرا پیارا ہے, اے جبریل اس کے نام محبت کر. جبریل امین اس کے نام محبت کرے. پھر جبریل امین نے حکم ہوا ساری آسمان کی مخلوق نے کو کہ اس کے نام محبت کریں جو اللہ میں پیارا ہے. آسمان کی ساری مخلوق جڑی ہے وہ اس کے نام محبت کرے. آپ نے ارشاد فرمایا پھر جو حکم زمین کی طرف ہوتے ہے تو زمین کو دفنائی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا اس بندہ کا نام محبت کرے. اور محبت کی نشانی جڑی ہے وہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا ولی کی کہ اللہ کے نام محبت تھی, اللہ نے اس کے نام محبت تھی. یہ جشن جمع غفیر جڑا ہے اتنا بڑا جشن جڑا ہے جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ساری کائنات جڑی ہے وہ اس ولی اللہ کے نام محبت کرے. ان تم میری گزارش ہے تم سب نے کہ تم اپنا مرشد, اپنا پیارا پیر, اپنا پیارا دربار لاروی بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کے دربار کے پر آئے ہوئے ہیں اور اس پیاری ہستی کا نماز جنازہ میں آئے ہوئے جس نے بابا جی صاحب نے بہت بڑا پیار کیا اور آپ نے بہت مبارک بھی اتنا چوسائی. اس ہستی کا جنازہ بچایا میں میرا یقین ہے وہ کہ جو آدمی مرد عورت آج اس خطہ کے بچ آسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب گناہ معاف کر چھڑے گا. اس دن کا صدقہ میں اس ولی کا صدقہ میں اللہ اس کی ساری مصیبتوں میں دور کر چھڑے, اللہ اس کی ساری تکلیفوں میں بیماریوں میں دور کر چھڑے. خبروں کے نہ اعتماد کے نام شور کرنے کے بغیر ایک دوسرے نے تکا تکی دینے کے بغیر تم اطمینان کے نام صاف کرو. سارا جت صاف کرو. نماز جنازہ ادا ہوا کی صاف کرو. مسجد کے بیچ بھی صاف کرو, تو ٹینٹ کا لگا اس کے بیچ بھی صاف کرو, تو پارک جڑی ان کے بیچ بھی صاف کرو. لیکن امام کو پیچھے کر لو, امام کے آگے تم صاف نہیں کر لو. سب آپ بات کر رہے ہیں فوراً
थोड़ा आगे इसको माइक को आगे ले जाने दो, माइक को आगे ले जाने दो, माइक को आगे ले जाने दो, माइक को आगे फोन से छोड़ना, वो माइक उसको बेचारे वो माइक साफ करेंगे। एक मिनट माइक, आप हजरात से गुजारिश है जो ऊपर खड़े वो खड़े ना फोटोग्राफी बंद करें आप हजरात, और सब फौरन सीधी करें। और भाई इतना बड़ा जल्ले कसीर है और सफेद सीधी होंगी तब जाकर के नमाज जनाजा हो जाएगी। आपसे गुजारिश है बराए मेहरबानी सफेद सीधी कर लो, फौरन सफेद सीधी करें आप हजरात फौरन। बाहर से सारे बोलते हैं लाइव नहीं काटा, क्या करेंगे अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक बार पूरा मजमा मिलकर कलमा शरीफ याद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आज जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंद पाक और मुख्तलिफ ममालिक तक इस वक्त हजरत बाबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत आरिफ बिल्लाह हजरत बाबा जी लावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदा करामत, जिनके जनाजे में आप हजारों और लाखों की तादाद में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के रूहानी फैज़ से हम सब को माला माल फरमाए। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि खुश नसीब थे वो लोग कि जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरी जमाना हयात को पाया और आपके सहाबा के जमाने को पाया। पियाने पीर रोशन जमीर बड़े पीर साहब का जमाना पाया, आपके जनाजे में शिरकत की और गरीब नवाज का जमाना पाया, मुजद्दिद अरशद थानी का जमाना पाया। ऐ आज बाबा नगरी में आने वालों, तारीख आप पर कदर करेगी। जिस तरह पियाने पीर के जनाजे में आने वालों पर लोग फख्र कर रहे हैं, इसी तरह आप पर फख्र करेंगे कि आपने हजरत बाबा साहब के जनाजे में शिरकत की है। और मैं ये दावे से कहता हूं, अगर गुनाहों के अंबार लेकर आए हैं, आज मर्द कलंदर इस वली कामिल के जनाजे से जाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग जा रहे हैं जिनको अल्लाह ने इस वली के सदके में बख्श दिया है। और मैं जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, सड़क पर, छत पर, कमरे में, जहां भी आपको जगह मिल रही है, आप वहां खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह आपका खड़ा होना जनाजे में इंशाअल्लाह आपको जनाजे का सवाब मिलेगा। और एक बात मैं जरूर आपसे अर्ज करूंगा कि आपने अदब जिस तरह बाबा साहब की जारी हयात में रखा, अभी हजरत का जनाजा आया, आप लोगों ने सब कुछ भूल गया, सब कुछ आपने छोड़ दिया। अल्लाह का वास्ता जनाजे के बाद भी आपको मेरी तरफ से ये एक पैगाम है कि आपने जनाजे का आदर मरहूम रखना है। जरा सी भी बेअदबी हो गई हमारा सफर बेकार हो जाएगा। अल्लाह पाक बाबा साहब का फैज जारी और सारी फरमाए, बाबा साहब के साहबजादगान की उम्र में बेपनाह बरकत फरमाए। बाबा साहब का जो मिशन था अल्लाह इसको जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। हमने जितने रूहानी जिस्मानी बीमार है अल्लाह हजरत बाबा जी के सदके में अल्लाह शिफा अता फरमाए, कोरोना वायरस की वबा को खत्म फरमाए, पूरी दुनिया में अमन और सुकून अता फरमाए। और हजरत किबला सैयद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, मैं यहाँ कोई वज़ाहत करने नहीं आया हूँ बल्कि मुख्तसरम चंद चीजें जो तमहीदी हैं आपके सामने रखने आया हूँ। मैं कहता हूँ आज जिंदगी में आपका मौका अल्लाह ने इतना अजीम तर बना दिया है। आज आपकी एक एक घड़ी एक एक साथ इतनी कीमती है कि ये सारी जिंदगी में बारी हो जाएगी। आज आपका यहाँ आना खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। कहते हैं कि एक वलिया की नमाज जनाजा में लाखों लोग शामिल थे, लेकिन उसी महफिल के अंदर एक ऐसा आदमी था जो कफन छोड़ भी रहता था और वो हमेशा उसका
दस्तूर अमल ये था कि वो जहाँ जाता कब्रों पे निशान लगा देता और रात के समय कब्रिस्तान की उस कब्र को खोद कर कफन को उतार के बाजार में बेच देता था। लेकिन हस्बे मामूल आदमी उस वलिया कामिला की बारगाह में जब वो पहुंचा, उसकी कब्र और तख्ता हटाने के बाद अंदर हाथ डाला, आगे से उसके हाथ को पकड़ कर कहा, बात क्या बात है, तुझे हया नहीं आई कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चोरी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो रोज कर कहने लगा, माई साहबा सारी जिंदगी चोरी करते गुजर गई, सारी जिंदगी गुनाह करते गुजर गई, आज मैं जन्नती कैसे हो गया? तो कब्र से आवाज आई, अल्लाह वाले तुझे खबर नहीं, मेरे अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया था कि जो तेरे नमाज जनाजा में शरीक होगा, अगर उसके कबायर और सगायर गुनाह पहाड़ों से ज्यादा है, अल्लाह ने फरमाया तेरे सबब मैंने उसे बख्श दिया है। अल्लाह आप पे करम फरमाए, ये खुश नसीब गड़िया है और ये जनाजा बख्शिश और मग़फ़िरत की सातें हैं। 2 मिनट सैयद वारिस साहब किबला है, उसके बाद मौलाना अब्दुल खालिद साहब हैं, मुफ्ती इब्राहिम साहब हैं, मुफ्ती सैयद बशार साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर कोई खिताबत का या तकरीर का लोहा मनवाने का वक्त नहीं है। 2-2 मिनट तमामी उलमा तशरीफ फरमा है और सैयद बशारत साहब मेरे सरों के साथ। उनका हुक्म मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कश्मीर 2-4 दिन के बाद आना था। वालिद साहब मेरे कल ही बात कर रहे थे कि बेटा हालात इतने नाजुक है कि हम नहीं जा पाएंगे, और खुदा की कसम इन्हीं बातों में हम लगे हुए थे हजरत कि रात को ऐसा सिस्टम बना कि हजरत ने कल या परसों नहीं अस इन्ने पावर जो होने कि 15 अगस्त को ध्याड़े भी अपने पास बुला रहे हैं। वक्त तकरीर नहीं है, बस मियाँ साहब की तरफ किया तुस लास्ट शेर में तरफ सुनेगा। मियाँ साहब फरमा रहे रूहानी आज कि मैं हो हवाले रब दे तमें चार गुना उस दिन मुबारक होसी जिस दिन मौलाना अब्दुल खालिद साहब 2 मिनट के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात और हम सब अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि इस माहौल में अल्लाह ताला ने हमें और आपको वली कामिल के जनाजे में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। और हमारा तो अकीदा वो है, अगर तो अमीर खुसरो का नाम किसने नहीं सुना, दिल्ली की गली में एक अल्लाह के वली मजबूत वली का इंतकाल हो गया और ऐलान हुआ कि जो इस वली के नमाज जनाजा में शामिल होगा उसको बख्श दिया जाएगा, जो इसके नमाज जनाजा में शामिल होगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। पूरी दिल्ली में ऐलान हुआ, सब के सब लोग जमा हो गए, वली कामिल के जनाजे में शिरकत के लिए सब इकट्ठे हो गए। हज़रत अमीर खसरू कहीं गए हुए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहते मुरीद थे। तवज्जो फरमाए, हज़रत अमीर खसरू वापस आते हुए देर हो गई, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपका इंतजार फरमा रहे हैं। इतने में दिल्ली में ऐलान था, वली कामिल के जनाजे में जो शिरकत करेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसको बख्श दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब जनाजा वली कामिल का आया, हज़रत अमीर खसरू ने देखा जनाजा आ रहा है। हज़रत अमीर खसरू जनाजे को देखकर गली में छुप जाते हैं। जब छुप के जनाजा निकल गया, बाद में अमीर खसरू जब आए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा तुम जनाजे में शामिल हुए? हज़रत अमीर खसरू ने कहा नहीं, मैं तो जनाजे को देख के छुप गया था। फरमाया जनाजे को देख के क्यों छुप गए? जब ये ऐलान हुआ था कि जनाजे में शामिल होने वाला जो है उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, अमीर खसरू ने जवाब दिया था मुझे जन्नत हासिल करने के लिए जब दिल्ली में निज़ामुद्दीन मौजूद है तो मुझे किसी के जनाजे में शामिल होकर जन्नत की ख्वाहिश क्यों रखूं मैं? तो हज़रत गिरामी, मैं मियाँ साहब के शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि कर देना
برادران امت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ صرف ریاست جموں و کشمیر کے عظیم روحانی علمی شخصیت میں نہیں بلکہ پورے برے صغیر کی عظیم شخصیت آج جن کے نام سے صرف لاکھ شریف کی بستی پر بھی اتنا مجموعہ کھڑا نہیں ہے، بلکہ دربار عالیہ کالج شریف سے لے کر موڑا شریف سے لے کر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کے شیوع موجود ہیں وہاں پر حضرت بابا صاحب کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہم سب کے پیر و مرشد شیخ اعظم حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ کے اندر شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ صوفیہ اعظام میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو شیخ کے دل کے ساتھ کسی ولی کامل کے جنازے کے لیے چلا لیکن وہ پہنچا نہیں، جنازہ پہلے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقابلوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس طرح سے زیادہ حضرت میاں الطاف احمد صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ اور روحانیت ہم سب کے سر پر دراز فرمائے۔ اور ایک کلمہ مفتی رحیم صاحب اور پھر اس کے بعد مولانا قاسم صاحب کو خطیب رضوی صاحب کو سلام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گال جو چلیں کا جانتی کے پیچھے گھومنا بہت محال ہوئے، خوش رسنا نال خوشی نہ دے فلا غما والی کب نحال ہوئے۔ دراصل مرشد گرامی پیر طریقت حضرت قبلہ بابا میاں بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم سارا حاضر ہیں، اپنا خلاج حقیقت ہم پیش کرا اور اشراق نوری کا طور پر وہ پیغام ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند قدوس اس عظیم شخصیت کا ترکانہ اس کے نابے ہمارے شدی کرم فرمائے اور ہمارا سینہ ہم مدد کرے۔ ماضی کی مشاہدات میری زندگی میں وابستہ ہیں، ان یادوں میں ایک لمحی داستان ہے، لیکن اس طرح وہ حال اللہ بیان کرے وہ جو کنٹک کی بیان کرتے ہوئے تو شاید زندگی والا نام بیان بھی کرتے رہے۔ اس وقت ماضی مسائل داستان چھوڑنے کے بغیر اتنی گھنٹوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ السلام ماشاء اللہ مولانا کافی سب دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جس شخصیت روحانیت کے تاجدار کی نماز جنازے میں ہم لوگ حاضر ہیں، یقین مانیے حضرت میاں بشیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی محتاج سے تعارف نہیں ہے، ان کا پیغام پوری دنیا پر برس رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر آئے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے مقتدر علماء کرام سے سنا ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہم یہاں پر جو نماز جنازہ میں حاضر ہیں، آپ سے اتنی سی گزارش کریں گے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ادب کو محفوظ خاطر رکھیں اور دل کے اندر یہ نیت رکھیں کہ ہم جس ہستی کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں وہ جس طریقے سے ہمیں اپنی ظاہری حالات میں دیکھ رہے تھے، آج بھی وہ روحانی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب گھر سے آئے یہاں تک، یہاں سے جانے کے بعد گھر میں جائیں گے، تب تک وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر کوئی غم علم ہے، پریشانی میں اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا تھا اور ان کو یاد کرتا تھا تو حضرت اس کی تصویری فرمایا کرتے تھے اور روحانیت کے طور پر اس کے گھر میں پہنچ کر کے اس کی پریشانی اور اس کے غم کو دور فرمایا کرتے تھے۔
آپ سے یہی گزارش ہے، اس خانقاہ ناز شریف کا دربار ناز شریف کا فیضان یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے حضرت شبرائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار کا عدد مرحوم ساتھی رکھیں۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا، کہہ گئے اکرم جگر مجھ کو رویا کریں گے شاموں کا نام لے کر السلام علیکم۔ سبحان اللہ، مولانا قاسم صاحب کو بیٹھیے کہ میرا مرشد اچھا پورا مجموعہ والے سبحان اللہ، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، میں محمد صلی اللہ رحمت کا کلام ہے میں میرے میاں اچھے تے میں اچھیاں دے سنگ نالی سب تے جاواں انہاں اچھیاں کولوں تے جنہاں میاں نال مبارک اپنے کے لیے خطیب رضوی صاحب کو بیان کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج پوری ریاست جموں و کشمیر، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر تمام جتنے بھی ہیں آج یتیم ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ قوانین صاحب لاوی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود و برکات سے غازی بابا صالح حاجی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اور قبلہ میاں بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے۔ یاد رکھیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ بہت بات شاموں کے خزینوں میں، نہ خود خطہ پوشوں کی عبادت ہو تو دیکھی تو یعنی بینا نہیں بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اللہ باجی صاحب لاوی کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور حضرت قبلہ میاں الطاف صاحب اور میاں سرفراز صاحب اور ان کے حالات پر فضل فرمائے اور ان کے فضول و برکات جو خانقاہ عالیہ کے ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور جتنے حضرات آئے ہیں ان کی دعا قبول فرمائے اور آنے والے آباد و بیات سے ہم کو ان کو تمام کو محفوظ فرمائے اور وقت نظر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے حضرات نیچے ہیں وہ اس طرف آ جائیں، صفحے بنا لیں۔ آپ حضرات ٹائم صرف 10 منٹ بچا ہے، نماز جنازہ میں آپ حضرات ایسے کھڑے ہیں، گزارش ہے کہ ادھر پیچھے ہو جائیں اور صفحے بنا لیں اور اس طرح نیچے جو احباب ہے مسجد کی طرف جتنا بھی نیچے اپنا دربار شریف کا یہ آتا ہے اس میں جہاں جگہ میں صحیح طریقے سے صفحے بنانے کی کوشش کریں۔ آپ آئیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت جی صاحب کے اس شعر کے ساتھ جو ہمیں آج جو ہے حضرت میاں بشیر صاحب لے کر کے جا رہے ہیں کہ جی من جد جس دان ندی آپ رات کہاں سے سبحان اللہ جی من جد جس دان ندی پاتے ہوئے تے سکھنے سے تاکہ پیازا جاوے۔ پورے مجمع میں سبحان اللہ نے کہا، پورا مجمع سبحان اللہ بولا۔ جی میں جج جس دان ندی پاتے ہوئے تے سکھنے سے تاکہ پیازا جاوے، جس مثل ہوتا میرا مولا اس مجرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سجادہ نشین صاحب، دیگر علماء کرام حاضرین، درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین، نہایت غم اور دکھ کا وقت ہے کہ ہماری ریاست کے ایک بہت بڑے دانشور، فقیر، شہنشاہ وقت، ایک مدبر اور ایک حق گو فرزند دلبند حضرت
ये निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। दुआ कीजिए कि परवरदिगार खानदान में उनका नेमत बदल अता फरमाए। हजरात, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, लेकिन जो खुसूसियत हाजरत में मैंने देखी वो मैंने बहुत सारी लोगों में नहीं देखी। उनके अंदर दरवेशी का रुख भी है और शहनशाही का रुख भी है, और बल्कि जो जुबान से निकल जाता था खुदा उससे कर देता। ये तो हमारे उलमा किराम बखूबी जानते हैं कि मियां साहब के साथ हमारा बहुत अच्छे से ताल्लुक है। तो यहाँ आने से हमें दिल खुशी होता है। बहुत सारी जगह में हम जाते हैं, वहां पे बात नहीं, ना नमाज की, ना अज़ान की, ना जुमात की, जो यहाँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% लोग समझे ना, सुन्नत के रसूल के मुताबिक ही है। यहाँ बहुत सारी खानकाएं हैं। खानकाई निजाम में बहुत अच्छा निजाम है, बहुत पाकीज़ा निजाम है, जो रूहानी तौर पर हमारे दिल को साफ करता है, हमें इंसानियत सिखाता है। तो हजरत मियां साहब जो है वो किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मियां बशीर साहब अगर आप सही नजर से देखो कुरान और हदीस की नजर से, तो मैं कहता हूँ गोश्त पाक के जानशीन का नाम, उनके नुमाइंद का नाम, उत्पल इंशाद का नाम है, उत्पल वक्त का नाम है, और अब्दुल्ला का नाम है। दोनों काम हुआ आपके अंदर। आप एक बहुत दूर रस नजर भी रखते हैं, और छोटे गरीब आदमी के साथ आप उसी हिसाब से बात करते हैं। पहले मुनाफा का बड़ा खून है, लोगों की मालूमात उसकी हैसियत के मुताबिक उसको करो, ये हदीस है। लेकिन हमने मियां को देखा कि जो छोटा आदमी उसने छोटी बात की, और बड़े के साथ ऐसी बड़ी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बात किया। अब आप समझ लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बात करना मामूली बात नहीं है। ये वही बात कर सकता है जो आलमी शख्सियत में होता है। मैं समझता हूँ कि आलमी जो लोग हैं, आलमी जो शख्सियत हैं, उनमें मियां साहब का भी नाम सर फहरिस्त होना चाहिए। और जिस तरह यहाँ कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों का नाम कुछ लोगों का नाम रखे जाते हैं, उस तरह भाई आपने माहौल खराब कर दिया, उस तरह मियां साहब के नाम पर यूनिवर्सिटियों का नाम भी होना चाहिए और कॉलेजों का नाम भी होना चाहिए, सड़कों का नाम भी होना चाहिए। तो मियां एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक आदमी का नाम नहीं बल्कि पूरी कश्मीर और पंजाब के लोगों का नाम, उनके रहने का नाम है, उनके खाए का नाम है। मैं सोच रहा था कि हजरत जो बाबा जी साहब जिनकी जबान खुशी थी और जो वो कहते थे खुदा वो कर देता था, मैं दुआ करता हूँ दिल से कि अल्लाह ताला हजरत की जो तालीम है, उनका जो मंशूर है, उनका जो मनसूबा था, वो मियां सरफराज साहब, मियां अल्ताफ साहब और उनके खानदान के जितने लोग हैं, अल्लाह ताला उनका मुस्तहमिल बना दे। आप हजरात से गुजारिश है, आप कोई तकलीफ नहीं, सब सीधी कर लीजिए, वक्त हो चुका। सब सीधी करें, आप हजरात ये मोबाइल बंद करें, आप जनाजे नहीं शिरकत कर रहे हो। सब हजरात एक बार कलमा तुमरा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक बार सब मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आगे आगे हो जाओ, सफे सीधी करो यार, पीछे हो जाओ। करते वही आपसे गुजारिश है, कोई बात नहीं, मेहरबानी है, आप बाबा जी साहब के मेहमान हैं, आपकी ड्यूटी और हमारे साथ, क्योंकि बाबा जी साहब के मेहमान हैं आप। लेकिन गुजारिश इतनी आदम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सफा सीधी कर रहे हैं अल्लाह के लिए, और सफा सीधी करके और जितने अहबाब हैं ये पीछे खड़े हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है बोले नहीं, बोला नहीं, उन्होंने हुक्म दिया। आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल सफा सीधी करें, आपसे आप यहाँ से बनाओ ना, हम मना नहीं करते, आप पढ़ेंगे ना, हम यहाँ खड़े थोड़ा दूर फैसला रखो और बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। आप एक मिनट थोड़ा पीछे चलो जनाब, उसको पीछे थोड़ा तमने पता के सजी पास अंदर करनी है, खब्बी बार करनी है कि किबलो सीधो करो।
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے سفر بالکل سیدھی کر لیں اور جو حضرت میاں سرفراز صاحب قبلہ جو ہے وہ نماز جو ہے جنازہ اس کی امامت کریں گے الحمدللہ. تو آپ حضرات جو ہے ہاں ابھی وقت ہے نا 2 منٹ میں دے رہا ہوں. حضرت کا جو حکم ہوگا میں نے مائک جو ہے بالکل دے دینا ہے. حضرت کا جو حکم ہوگا میں بیچ میں کھڑا ہوں, 2 حضرتوں کے بیچ میں کھڑا ہوں. جو حکم ہوا تو میں نے یہ دے دینا ہے. تب تک جو میں نے انشاءاللہ 2 منٹ میں حضرت کے سامنے 2 اشعار پڑھے تھے تو ایک وقت میں حاضری ہوئی تھی, وہ وقت میں یاد نہیں دلانا چاہتا. تو اس وقت میں تو حضرت کے اس وقت آنسو نکلے تھے. وہ اشعار میں آج پڑھ دینا چاہتا ہوں. مولا فضل تیرے لوے کر دے, آپ پیار سے بولتے ہیں سبحان اللہ. مولا فضل تیرے لوے کر دے تو فٹے گے سنگرل کے کتے بھی جنت جان محمد اور چنگے دے سنگرل کے. اپنے یار دے اس وقت آپ دربار پہ آئے نا, آپ راستے کی تھکاوٹیں سب کچھ جو بھی ہے سب برداشت ہے, کیچڑ برداشت ہے, وہاں بیٹھنا برداشت ہے, کیونکہ مرشد کے دربار میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے یار دے میلے بچوں اور تم چن چن کھائیے اور کسے دے باغ دے اندر میرے لیے نہ جائیے. کچ بھی مڑکا لال بھی مڑکا ایک رنگ جانا شب سرا کا کے جانا تے فرق ہزار کوہانا. جب سرا کا کے جانا تے فرق ہزار کوہانا. تے درد منگا دی یاریاں میں یہ حضرت نے ابھی جو خطاب کیا نا سب نے جو اپنے الفاظ پیش کیے مولانا صاحب ایک سے بابا جی صاحب ہر ایک کے درد مند تھے. کہہ دو سبحان اللہ. درد مند تھی. کئی لوگ پوچھنے آتے ہیں بس یہاں اوپر تک بھی نہیں پہنچ سکتے, حضرت کی دعا ہو جاتی تھی کام ہو جاتا تھا. درد مند تھی یاریاں میں جن دکان اتارا سودا پانے لئیے نہ لئیے پر ہلے کے امام خطیب صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے اقتدار رکھیں, وقت جو ہو جائے تو اپنا خود. ہم بڑا خوش قسمت ہیں کہ ضلع میں بابا صاحب کے مجلس کی بیٹھا تو کلام کو ان سے مستقبل جو ہے مگر بابا صاحب کا مقام نہیں سمجھ سکتے. بابا صاحب کو مقام ہے میرا موقع اچھی کارا ٹھیک ہوتی وہ چلے گا کئی شریف پچھلا میں جس وقت عہدی مہمان تھا حاضری والی اس کے بعد کایا کوٹ کو ایک آدمی تھا. اسی کے جو مولوی صاحب کو موقع ہے جو والد دربار پر نماز پڑھایا اسی کے ماشاء اللہ نواز کا خلیفہ تھا. ماشاء اللہ تھوڑی دیر سیلتا کر کے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس نے ڈیرا پر کہا کہ کیا ہاں وہاں میاں بشیر رہتے ہیں, وہاں میاں بشیر رہتے ہیں اور میاں بشیر کے پائے کا ولی اس وقت روئے زمین پر کہیں نہیں.
मियां मशीन के पाए का वली इस वक्त रूए जमीन पर कोई नहीं। उनकी एज भी ज्यादा सेहत की नासाज है। मेहमान वहां जाते हैं, कभी मुलाकात होती है, कभी मुलाकात नहीं होती, तड़पते लौट कर आते, तड़पते लौट कर आते। लेकिन एक जुमला उसने जो किया कि मियां मशीन वो शख्सियत है कि उसका पाया का कोई वली इस वक्त रूए जमीन पर नहीं। और यहाँ की पहचान और यहाँ रखता है, हमें क्या पहचान की और यहाँ की पहचान और यहाँ रखता है और चोर की पहचान चोर रखता है। आज हमसे वो हस्ती जुदा हो गई, ये सदमा अल्लाह तबारक व तआला इनके रूहानी फमीद व बरकत से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। जिस तरह जिंदगी में इनका हमारे साथ साथ था, अल्लाह तबारक व तआला इनका रूहानी साथ में हमारे साथ जनाजा की नीयत है। नवाई कराम हयाती अल्लाह तआला व तकबीरात सलात जनाजा के अस्सलाम और अगर तुम वजू न करेगा तो कहेगा नीत करता हूँ नमाज जनाजा की 4 तकबीर नमाज जनाजा पीछे एक इमाम के मुंह में तख्ता वशीफ के अल्लाह अकबर। और अगर गोली न करेगा तो नीत करो नमाज जनाजा की 4 तकबीर फर्ज नमाज जनाजा पीछे एक इमाम के मुंह में तख्ता वशीफ के अल्लाह अकबर। सारा नीत करो कि वो इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फिरुल्लाह तआला चलो उनका पीछे मुकम्मल रहिए पीछे। आवाज आ रही है माइक की आवाज आ रही है अभी और मुकम्मल भी रहिए तकबीर के इकराम कुर्रा इज़ाम या जो हम आप सही तरीके से तरीका जान करके तकबीर कह सकते हैं वो सुकून से तकबीर के। ज्यादा लोग बीच में फासला रख करके तकबीर के ताकि कुछ सुकून तरीके से नमाज जनाजा अदा की जा सके। कानून मोड़ खड़ा नहीं जाना करता, थोड़ा से कानून मोड़ खड़ा ज्यादा नहीं खाता, अक्र से थोड़ा माइक मत करें काम मुझे कौन ये सारा नवाई तो हम सब निकाल के Mecid, bizi yaşsızdı fon değil. माइक को ठीक करो, माइक ठीक करने वाला कौन है? माइक को ठीक वाले साउंड हो जाए ताकि मेहर इनको मत करो कुछ, ये जरूरी है।
नौ वाले कराएंगे, इसको ठीक करो, थोड़ा सा ऊपर करो, उसकी छिपा हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। आप आगे कर देंगे मुझे, वेट करूंगा आप तमाम कर लेंगे, तमाम तारों का बिल रोड चूल्हे पाक ये तो अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यार अमीन तक करो, दुआ कर। आमीन।
उसको देना उसको दियो ओलामा इकराम बिल्कुल उसको दियो साइड में प्लीज चलो भाई आराम से बैठो एक साइड चलो 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 जी और चार साइड में Northeast